couple of classes before, we have already discussed how to prepare this journal entry. That is the first step, which is known as prime entry. So if there is any transaction taking place in the company, the first accountant will do, he will record the transaction in the journal entry, in the form of journal. I mean, in the journal, in the form of journal entry. And the second step is ledgers. We prepare ledgers. And third, we'll prepare trial balance. Trial balance is prepared just to know if there is any errors that happened in the records, or to check the arithmetical accuracy, to check whether the debit and credit is balanced or equal. So trial balance is prepared just to confirm that. And after preparing this trial balance, then the accountant will move to trading profit and loss account and balance sheet. Again, it is a simple topic, but very interesting. ഇപ്പം നിങ്ങൾ പഠിച്ച ആൾക്കാരായതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈസിയർ ഫോർ യു. കോമേഴ്സ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് ട്രേഡിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഭയങ്കര ഈസി ആയിരിക്കും. അല്ലാത്തവർക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വളരെ ബേസിക് എല്ലാം വളരെ ബേസ് ആണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു പോകുന്നത്. എല്ലാം സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ലോജിക്കലി ഇതെങ്ങനെ ഡെബിറ്റ്, ഇതെങ്ങനെ ക്രെഡിറ്റ്, അങ്ങനെ എല്ലാം വളരെ ലോജിക്കലി എന്താ പറയാ, വളരെ ബേസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, നോൺ കോമേഴ്സ് സ്റ്റുഡൻസിനും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ okay. So what I have told, that after preparing the trial balance, so every businessman is interested in knowing about two facts. What are that? Whether he has earned a profit or suffered a loss during a period. So whether his company is making profit or loss. ഇപ്പോഴും നമുക്ക് അത് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. അതായത് ട്രയൽ ബാലൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന വരെ ടിൽ ട്രയൽ ബാലൻസ് വി ഡിഡ്ന്റ് like the businessman or the proprietor is not able to know whether he is making or whether his company is making profit or loss. He can understand whether company is making profit or loss after preparing profit and loss account. Okay. So the first thing he can answer whether the company is making profit or loss after preparing profit and loss account. And the second question, what is his financial position? Financially, his company is sound or not? That can be identified by preparing balance sheet. Okay, that can be identified by preparing balance sheet. Whether the company is making profit or loss can be identified by preparing profit and loss account. And what is the financial position of the company can be identified by preparing the balance sheet. Okay. And before that, you should identify or you should understand what is the difference between trading and manufacturing concern. It's simple. What is the difference between trading and manufacturing concern? In manufacturing concern, the company will manufacture or the company will produce something. By hand, the company will produce something or company will manufacture something. That kind of organization is manufacturing account. Trading, which means മലയാളത്തിൽ വ്യാപാരം എന്ന് പറയും ട്രേഡിംഗ്, വിച്ച് മീൻസ് അതൊരു ഹോൾസെയിലേഴ്സും പിന്നെ കസ്റ്റമേഴ്സും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണ് ട്രേഡിംഗ്. ദേ ഡോണ്ട് മാനുഫാക്ചർ എനിത്തിങ്. Rather than manufacturing, they'll buy from the wholesalers and they will resell the product. That is trading. So mainly there are two type of companies, trading companies and manufacturing. There are so many types of companies, പക്ഷേ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് trading and manufacturing concern companies ആണ്. And the difference while preparing the trading profit and loss account is, in case of trading company, please listen, in case of trading company, you will prepare only trading account and profit and loss account. But in case of manufacturing company, one more account will prepare, that is known as manufacturing account. Then the rest is same. Manufacturing account, trading account and profit and loss account. 3 accounts will be prepared in case of manufacturing concern. In case of usually trading companies, you'll prepare only trading account and profit and loss account. But in case of manufacturing concern, they'll prepare another account which is called manufacturing account.
നമുക്ക് മാനുഫാക്ചറിങ് അക്കൗണ്ട് പഠിക്കാനില്ല. You don't have to study the manufacturing account. You need to study this trading. പക്ഷെ this manufacturing account is also very simple. സമയം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാത്തതാണ്. കാരണം ഒരു സെഷനും കൂടി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് സ്പീഡിൽ പോകണം. അതുകൊണ്ട് ഐ എം നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് വാട്ട് ഇസ് മാനുഫാക്ചറിങ് അക്കൗണ്ട്. മാനുഫാക്ചറിങ് അക്കൗണ്ടിൽ സിമ്പിൾ ആണ്. വാട്ട് ആർ ദ റോ മെറ്റീരിയൽസ് വിച്ച് ഇസ് യൂസ്ഡ്. അപ്പം ദ ഡീറ്റെയിൽസ് വിൽ ബി അബൌട്ട് വാട്ട് ഇസ് ദ റോ മെറ്റീരിയൽസ് വിച്ച് ഇസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ മാനുഫാക്ചറിങ് ദാറ്റ് കൺസേൺ, ഐ മീൻ ദാറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് മാനുഫാക്ചറിങ് അക്കൗണ്ടിൽ വരാം. Trading account is a bit different. All the I'll explain in detail. Next slide. Okay. Trading account. Trading account is one of the financial statement which shows the result of buying and selling of goods or services during the accounting period. Okay. The main objective of preparing trading account is to ascertain the gross profit or gross loss. That is important. So the first aim of a trading account, preparing trading account to know or to know the result about the buying and the result of buying and selling of the core goods of the product. Core good. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കോർ ഗുഡ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു. അത് ചില ആൾക്കാർക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും. കാരണം ബൈയിങ് ഓഫ് എ ബൈയിങ് ഓഫ് എൻ അസെറ്റ്, ബൈയിങ് ഓഫ് എ അതായത് ഒരു കമ്പനിയുടെ കാർ, ദാറ്റ് ഇസ് not included in this trading account. The trading account is main account, main goods. അതാണ് trading account വരിക. So buying and selling of what is the sales of the company. അത് നമുക്ക് that can be identified by preparing trading account. What is the purchase? The total purchase in an accounting year. That is also can be identified by preparing the trading account. So what is the purchase and what is the sales and what is the gross profit? What is the gross loss? And yet there are so many expenses are also there which is reduced this gross profit to net profit. That will be doing in the profit and loss account. Trading account prepare you can identify what is the gross profit and gross loss, and after preparing this profit and loss account you can identify what is the net profit and net loss. Okay, so this is the format of trading account. Opening stock ഉണ്ടാവും. Opening stock which means കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ സ്റ്റോക്ക്. അതായത് ആ ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് ഇയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പം, ഇപ്പോൾ വി ആർ സ്റ്റാർട്ടിങ് ആൻ അക്കൗണ്ടിങ് ഇയർ, വാട്ട് ഈസ് ദ റെസിഡുവൽ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ റെസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്ന സ്റ്റോക്ക് എത്രയാണ്, ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എത്രയാണെന്നുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് വിൽ ബി ദിസ് ഇയേഴ്സ് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് the last year's closing stock ഉണ്ടാവൂലേ, the last year's closing stock will be this year's opening stock. Okay, അപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എത്ര സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട്, how much amount of stock is there in our company, അതാണ് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്കിൽ വരുന്നത്. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്തുള്ള ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എത്രയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പർച്ചേസസ്, ട്രേഡിങ്ങിന് വേണ്ടി എത്ര പർച്ചേസസ് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ട്രേഡിങ്ങിന് വേണ്ടി, ഫോർ ദ പേർപ്പസ് ഓഫ് ട്രേഡിംഗ് how much amount of goods we have purchased. So that details will be there. You'll record in purchases, and if there is any purchases returned, you can less from that. Okay, and all the direct expenses, please listen, all the direct expenses will be coming under trading account, and all the indirect expenses will be coming under profit and loss account. Adana main difference. That is the main difference between trading and profit and loss account. ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ ഓൾ ദി ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ്, അത് ലോജിക്കലി നിങ്ങൾ തിങ്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു എക്സാമ്പിള്, ഒരു എന്താ പറയാ, ഓക്കെ, സിമെന്റ് മാനുഫാക്ചറിങ് കമ്പനി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് ഇസ് ദ റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഫോർ മാനുഫാക്ചറിങ് ഓർ അങ്ങനെയുള്ള ബേസ് ഗുഡ്സിന് എന്തൊക്കെ എക്സ്പെൻസസ് വേണ്ടി വന്നു, വേജസ് ഉണ്ടാവും, ഡെയിലി വേജസ് ഉണ്ടാവും, അതെല്ലാം ഡയറക്ട്ലി എന്തൊക്കെ എക്സ്പെൻസസ് വരുന്നുണ്ടെന്ന് ആലോചിക്കാം. വാട്ട് ആർ ദി ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ഫോർ പ്രിപ്പയറിംഗ് ദാറ്റ് സിമെന്റ്. ഇപ്പം ഫ്യൂവൽ വേണ്ടി വരും, ചിലപ്പം മെഷീനറീസ് ഉണ്ടാവും, എനിക്ക് അറിയില്ല എന്തൊക്കെയാ വേണ്ടതെന്ന്, എന്നാലും പവർ വേണ്ടി വരുമായിരിക്കും, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഫ്യൂവൽ വേണ്ടി, അങ്ങനെ ഡയറക്ട്ലി റിലേറ്റഡ് ടു ദാറ്റ് ഗുഡ്സ്, ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഐറ്റംസ് വിൽ ബി കമ്മിങ് അണ്ടർ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട്. പക്ഷേ ഇൻ കേസ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട്, ഓൾ ദി ഇൻഡയറക്ട് എക്സ്പെൻസസ് ആൻഡ് ഓൾ ദി ഇൻഡയറക്ട് ഇൻകംസ്, അത് രണ്ടും വരുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലാണ്. ഓൾ ദി ഡയറക്ട് എക്സ്പെൻസസ് ആൻഡ് ഓൾ ദി ഡയറക്ട് ഇൻകംസ് വിൽ ബി കമ്മിങ് അണ്ടർ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട്. ഇപ്പം സെയിൽസ് ആൻഡ് ഇൻകം, സെയിൽസ് ഒരു റവന്യൂ പോലെയാണ്, സെയിൽസ് ഇസ് എ റവന്യൂ, അപ്പൊ ദാറ്റ് വിൽ ബി കമ്മിങ് അണ്ടർ
and the credit side. So again, rule remember that what is that rule? Nominal account in the rule or tamadi. Kanam idinath expenses and loss on. Debit all expenses and losses and credit all incomes and gains. Okay? All expenses debit cheyunu, all incomes credit cheyunu. In case of trading account and in case of profit and loss account, same rule will be. So if you study that rule very properly, you can easily do this problem also. Very simple. Okay, trading account is very simple. Profit and loss account is also very simple. Just to identify what are the direct and indirect expenses. Logically, you can think what are the direct and indirect expenses will be. പിന്നെ ചില ഐറ്റംസ് കാണുമ്പോൾ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് ഡയറക്റ്റ് ഓർ ഇൻഡയറക്റ്റ്. അത് നമ്മളൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആവും. ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പെൻസ് ഇപ്പൊ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മോട്ടീവ് പവർ, അതായത് മോട്ടോർ പവർ, ഒക്ട്രോയ് ഇറ്റ്സ് എ ടാക്സ്. ആദ്യം തൊട്ട് പറയാം. ക്യാരേജ് ഇൻവേർഡ്സ്, വേജസ്. If it is salary, then it is a indirect expenses. Wages ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. വേജസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡയറക്ട്ലി ദിവസക്കൂലി ആണല്ലോ വേജസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്. സാലറി അങ്ങനെയല്ല. സാലറി ഇപ്പം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സ്റ്റാഫിനോ ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും ചില പക്ഷേ സാലറി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അതുകൊണ്ട് സാലറി ഈസ് കാറ്റഗറൈസ്ഡ് ആസ് എൻ ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ആൻഡ് വേജസ് ഈസ് കാറ്റഗറൈസ്ഡ് ആസ് എൻ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ്. അപ്പം ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ വരുന്ന വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റം ആണ് വേജസ്. വേജസ് ആൻഡ് സാലറീസ് വന്നാൽ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് whether they have asked what I mean the information about wages will be given. So you can write wages to the trading account and the salary will be provided under profit and loss account. Okay. Then fuel, power, lighting, obviously that is a direct expense ആണ്. പിന്നെ അങ്ങനത്തെ എക്സ്പെൻസസുകൾ, മാനുഫാക്ചറിങ് എക്സ്പെൻസസ്, ഓൾ ദി മാനുഫാക്ചറിങ് എക്സ്പെൻസസ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആണ്, ഡയറക്ട്ലി വിച്ച് ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദാറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ്. ദെൻ ഒക്ട്രോയ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇറ്റ്സ് ടാക്സ് ആണ്. ഒക്ട്രോയ് ഒരു ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആണ്. ഒക്ട്രോയ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ലൊക്കാലിറ്റി, ചില മുനിസിപ്പാലിറ്റികളും ചില ലൊക്കാലിറ്റികളിലുമാണ് ഈ ഒക്ട്രോയ് ഡ്യൂട്ടീസ് നമ്മൾ ചെയ്യാം. അപ്പം ദാറ്റ് ഇസ് ട്രീറ്റഡ് ആസ് എ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ്. ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ട് ഡ്യൂട്ടി, കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടി, അതൊന്നും യൂഷ്വലി അങ്ങനെ ചോദിക്കാറില്ല. എന്നാലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ദീസ് ആർ പാക്കേജിങ് ചാർജസ്, പാക്കിംഗ് ചാർജസും. ഇപ്പം സിമെന്റ് മാനുഫാക്ചറിങ് ആണെങ്കിലും അതിന്റെ ഔട്ടർ കവർ ഉണ്ടാക്കുക, ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആണല്ലോ അതും. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളല്ല. ഓൾ ദ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് വിൽ ബി വിച്ച് ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു ട്രേഡിംഗ് വിൽ ബി കമ്മിങ് അണ്ടർ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട്. ആൻഡ് ഇൻ ദി ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എന്തൊക്കെയാണ്? സെയിൽസ് ഉണ്ടാവും, സെയിൽസ് വിൽ ബി ദർ, ലെസ് റിട്ടേൺസ്, ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക്. അത് മറക്കരുത്. ചില കുട്ടികൾ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എഴുതാൻ വിട്ടുപോകും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ സ്ട്രെസ് ചെയ്യുന്നത്. ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എഴുതണം നമ്മൾ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ, ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക്. ദെൻ ആഫ്റ്റർ after recording all the transaction, you can balance the both side. So one side will be lower and other side will be higher. So a balance ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ problem ചെയ്യുമ്പോൾ you will understand. So that's about trading account. What is this? Okay. This is about the stock, the details about stock. There will be two types of stocks. One is opening stock and closing stock. Opening stock is the stock which is the last year's closing stock will be this year's opening stock. And this closing stock എന്ന് പറയുന്നത് this year's closing stock. Okay. സ്റ്റോക്കിന്റെ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തുള്ള സ്റ്റോക്കാണ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക്. Then purchases refers to those goods which have been bought for resale. Okay, റീസെയിലിന് വേണ്ടി വാങ്ങിക്കുന്ന ഗുഡ്സ് ആണ്. ഐ മീൻ അതാണ് purchasesൽ വരുന്നത്. This includes both cash and credit purchases of goods. And the following items are shown by way of deduction from the amount of purchases. So if there is any purchases returned, you can deduct that. Okay. Then if there is any goods withdrawn from the proprietor for his personal use, then also you can reduce less from the purchases, less withdrawals. അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതാം. Then goods distributed by way of any free samples, that is also reduced from the purchases. That's also you can reduce from the purchases. Then goods given as charity, again that amount of goods can be reduced from the purchases account. So there will be purchases will be recorded on the debit side of the trading account. Please remember. Okay, purchases will be recorded on the debit side of the trading account. And after recording this purchases account, if there is any returns, you can less. If there is any goods which is withdrawn from the proprietor,
For his personal use, that amount of goods also you can reduce from purchases. Okay, but then two more items are there. That is not so important, but just to identify, if there's some kind of returns, reduction purchases, reduction reduce. Then all the direct expenses. Direct expenses in the form of carriage inwards. Carriage inwards is the expenses which is paid for bringing the goods to the godown and is created as carriage inwards. A word meaning just the carriage carriage inwards expenses on transportation expenses and that is the goods has taken from somewhere to the godown. Expenses. So all the expenses which is relating to this carriage or transportation, അങ്ങനത്തെ എക്സ്പെൻസസുകൾ എല്ലാം ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആണ്. ഫ്രൈറ്റ് ആൻഡ് ഇൻഷുറൻസ്, ഫ്രൈറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ട്രക്ക് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പെൻസ്, ട്രക്കിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിനൊക്കെ നമ്മൾ അതിന് ഇൻഷുറൻസ് കൊടുക്കാം. അതെല്ലാം ഗുഡ്സ് കൊണ്ടുവരാനും കൊണ്ടുപോകാനൊക്കെ വേണ്ടി വരുന്ന ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് ഫ്രൈറ്റ്. Freight and insurance paid for acquiring the goods for making them saleable is debited to trading account. And wages, all the wages incurred in the business in direct, which is incurred on manufacturing or merchandise or on making it saleable, or other wages are indirect. ബാക്കിയുള്ള wages എല്ലാം indirect wages ആണ്. All the direct wages will be recorded in the trading account. Then fuel, power, അതുമാണ്. പിന്നെ octroi duties, അതും ഡയറക്റ്റ് ആണ്. മാനുഫാക്ചറിങ് എക്സ്പെൻസസ് ലൈക്ക് ഫാക്ടറി റെന്റ്, ഫാക്ടറി ഇൻഷുറൻസ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ that will be recorded in the trading account. And sales will be recorded on the credit side, right? Sales includes both cash sale and credit sale. That points ഒന്നുമില്ല, മനസ്സിലാക്കാം. ഓക്കെ, സെയിൽസിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം. ഇഫ് ദർ ഇസ് എനി സെയിൽസ് റിട്ടേൺ, ഓക്കെ, അതും മനസ്സിലാക്കണം. ഇഫ് ദർ ഇസ് എനി സെയിൽസ് റിട്ടേൺ യു ക്യാൻ റെഡ്യൂസ് ഫ്രം ദി സെയിൽസ് എമൗണ്ട്. ഇഫ് ദർ ഇസ് എനി സെയിൽസ് റിട്ടേൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ റെഡ്യൂസ് ഫ്രം ദി സെയിൽസ്. ആ സെയിൽസ് എമൗണ്ടിൽ നിന്ന് സെയിൽസ് റിട്ടേൺ ലെസ് സെയിൽസ് റിട്ടേൺ അങ്ങനെ എഴുതണം. Profit and loss account. Profit and loss account is prepared to identify all the expenses and incomes that gives the net profit, make or net losses suffered by the business during a particular year. Okay, അപ്പം എല്ലാ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പെൻസസ് ആണ്. All the indirect expenses and losses are shown in the debit side of the profit and loss account, whereas all the indirect incomes are shown on the credit side of the profit and loss account. Okay, so ഇൻഡയറക്റ്റും ഡയറക്റ്റും കാണിച്ചു തരാം. അതായത് നിങ്ങൾക്കത് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഡയറക്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡയറക്റ്റ്. മറ്റേ ഡയറക്റ്റിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എല്ലാം ട്രേഡിംഗ് ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പെൻസസുകളാണ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബട്ട് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ്, ദി അഡ്വർടൈസ്മെന്റ്, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഡയറക്റ്റ്, റൈറ്റ്? ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻഡയറക്റ്റ്. ഓക്കെ, ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആണ്. പിന്നെ ട്രാവലേഴ്സ് സാലറീസ്, എക്സ്പെൻസസ് ആൻഡ് കമ്മീഷൻ, ഗോ ഡൗൺ റെന്റ് ഡയറക്റ്റ് ആണ്. എനിവേസ്, agents commission, management expenses like rent, rate, taxes, office salaries, these are some of the indirect expenses. Printing and stationery, postage and telegram, ഇതെല്ലാം ഇൻഡയറക്റ്റ് ആണ്. Then depreciation, repairs, ഇതെല്ലാം ഇൻഡയറക്റ്റ് ആണ്. ഫിനാൻഷ്യൽ ഡിസ്കൗണ്ട് അലൗഡ്, ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ലോൺസ് എക്സെട്ര, അങ്ങനെയുള്ള കുറെ ഐറ്റംസ് എല്ലാം ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആണ്. ആൻഡ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇൻകംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്കൗണ്ട് റിസീവ്ഡ്, കമ്മീഷൻ റിസീവ്ഡ്, നോൺ ട്രേഡിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ്, ബാങ്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ്ഡ്. Okay, and if there is any abnormal losses, abnormal gains, that is profit on sale of machinery, profit on sale of any investment, അതെല്ലാം indirect ആയിട്ടുള്ള gains ആണ്, കമ്പനിയുടെ indirect gains ആണ്. So all this information will be all the information which is related to indirect kind of incomes and gains and expenses and losses will be recorded on the profit and loss account, and all the direct kind of incomes and gains and like expenses and losses will be recorded on the trading account. So first you will prepare trading account. After preparing trading account, you can identify what is the gross loss or gross profit,
And then you prepare that gross loss അല്ലെങ്കിൽ gross profit. You can identify gross loss or gross profit. So then you can carry forward that gross loss or gross profit to the profit and loss account. And പിന്നെ നമ്മൾ ആ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ആ ഗ്രോസ് ലോസുമ്മലാണ് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള all the indirect kinds of expenses will be reduced from that, and all the indirect kind of income will be added to that gross profit, and you will arrive at the net profit or net loss. After preparing profit and loss account, you can identify what is the net profit or net loss. So important points on profit and loss account: selling and distribution expenses, management expenses, maintenance expenses, okay, financial expenses, and abnormal losses. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട. ഓൾ ദി സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എക്സ്പെൻസസ്, ലൈക്ക് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് അങ്ങനെയുള്ള എക്സ്പെൻസസുകൾ. ദെൻ മാനേജ്മെന്റ് എക്സ്പെൻസസ്, ഡേ ടു ഡേ മാനേജ്മെന്റിന് ഓഫീസ് സാലറി, ഓഫീസ് റെന്റ്, മാനേജ്മെന്റ് എക്സ്പെൻസസ്, വിച്ച് മീൻസ് ആ കമ്പനി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരുന്ന എക്സ്പെൻസസുകളാണ് മാനേജ്മെന്റ് എക്സ്പെൻസസ്. മെയിൻ്റെനൻസ് എക്സ്പെൻസസ്, ഫിനാൻഷ്യൽ എക്സ്പെൻസസ്, അബ്നോർമൽ ലോസസ്. സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ വരിക. Now please take your notebook. Let's do a problem very quickly. Let's do a problem about trading profit and loss account. Trading profit and loss account, exam point of view, it is very important. Trading profit and loss account എന്തായാലും ചോദിക്കും. ഒരു കുറെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് തന്നിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറയും. ഒന്നുകിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റോ, അതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആൻഡ് ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഇസ് ഫ്രം ദ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഓഫ് ദി എക്സാം, ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. Visible, right? Yes, yes. Okay, thank you. So this is the problem. So they have given some transactions during the accounting year 2018, December 31st, 2018, കുറച്ച് transaction is given of the company ലക്ഷ്മി ആൻഡ് കമ്പനിയുടെ കുറച്ച് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്. So what are the items? Stocks on January 2018. That is opening stock. Okay. January 1st, 2018 കൊടുത്തിട്ടുള്ള സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ആണ്. Then purchases, information is given. Commission received, rent rates and taxes, salaries and wages, sales. Then ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ്. സാലറീസ് ആൻഡ് വേജസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആണ്. But simply they have given wages, then it is a direct. It will be go to the trading account. Otherwise, if it is given salaries and wages or simply salaries, it will be coming under profit and loss account, not trading account. Profit and loss account that is indirect ആയിട്ടാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക. സാലറീസ് ആൻഡ് വേജസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക. വേജസിന് ലോൺ പറയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് എ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ആൻഡ് ദാറ്റ് വിൽ ബി കമ്മിങ് in the trading account. അതാണ് ഇതിൽ ചില ടേംസ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും, ഇത് ഡയറക്റ്റ് ആണോ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആണോ എന്നുള്ളത്. അപ്പം കൂടുതൽ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കത് ക്ലിയർ ആവും, ഇത് ഏതിലാ വരുന്നത്, ഡയറക്റ്റ് ആണോ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആണോ.
ഹെഡിങ് എഴുതാം. ട്രേഡിംഗ്. ആക്സസ് കൊടുക്കുന്ന ജസ്റ്റ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തോളൂ. എന്നോട് ഇങ്ങനെ കാർഡൊന്നും ഇല്ലെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ചാറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിട്ടുണ്ട്. ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് ട്രേഡിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട്. ഉണ്ട്. ഓക്കെ. അവിടെ റൂപേ കാർഡേ ഉള്ളൂ, വിസ മാസ്റ്റർ കാർഡൊന്നും ഇല്ല, ഡെബിറ്റ് കാർഡൊന്നും ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ശരി. ലക്ഷ്മി ആൻഡ് കമ്പനി ഏകദേശം സെൻറ്ററിലായിട്ട് എഴുതാം. എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ എഴുതാം. എന്നാലും for the year ended December 31st, 2018. Okay. December 31st, 2018. So this is a format. Trading, trading profit and loss account of Lakshmi and Company for the year ended to December. A date is ഇതിനകത്ത് വേറെ ഡേറ്റ് കോളം വേണ്ട കേട്ടോ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ. മറ്റേതുപോലല്ല, ബിക്കോസ് വി ആർ പ്രിപ്പയറിംഗ് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി ഇയർ. വി ആർ പ്രിപ്പയറിംഗ് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ. അപ്പം ഡേറ്റ് കോളം വേണ്ട, അറിയാലോ, ഡേറ്റ് കോളം വേണ്ട. ജസ്റ്റ് പെർട്ടിക്കുലേഴ്സ് എമൗണ്ട് കോളം, പിന്നെ 2 മാത്രം മതി. No, തെറ്റിപ്പോയി. എമൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ഈ സൈഡില്, എനിക്ക് ടൈപ്പിംഗ് സ്പീഡ് ഭയങ്കര കുറവാണ്, അതാണ് എനിക്ക് ഇത് ഇഷ്ടമില്ലാത്തത്. ബോർഡിൽ ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ പിന്നെയും ഓക്കെയാണ്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ട്രേഡിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് എഴുതുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ദി ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക്. ഓക്കെ, അപ്പം സോ വി ആർ സ്റ്റാർട്ടിങ് ദിസ് ഇയേഴ്സ്, ഐ മീൻ 2018 ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ്. സോ ഫസ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് വാട്ട് ഇസ് ദി ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക്. അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം അറിയേണ്ടത് അല്ലേ. വാട്ട് ഇസ് ദി ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക്? വാട്ട് ഇസ് ദി ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ദി കമ്പനി? ആ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്കിൽ നിന്ന് വാട്ട് ഓൾ പർച്ചേസസ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് മെയ്ഡ് ഇൻ ദാറ്റ് during that particular year, what all purchases that the company has made, other record here, and if there is any sales that will be recorded on the credit side. അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ ട്രേഡിംഗ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ എഴുതും. സോ ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം വിൽ ബി ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക്. ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക്
എമൗണ്ട് എത്രയാണ്? 40,000. 40,000 ആണ് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക്. താഴെ എഴുതാം. അടുത്ത ഐറ്റം 2 purchases. Amount is 98,000. അത് ഇന്നർ കോളത്തിലാണ് ഇത്, കാരണം ഒരു purchase റിട്ടേൺ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇത് ഇന്നർ കോളത്തിലാണ്. യു ക്യാൻ റൈറ്റ് purchases in the inner column. 98,000 കൺട്രോളറിനെ ബൈപ്പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് വേറെ Plus വഴി കൂടെ ഗ്രൂപ്പുകൾ returns. കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇല്ല, റിട്ടേൺസ് കണ്ട ഇവിടെ കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ വരുമ്പോൾ റിട്ടേൺസ് ഔട്ട്വേർഡ്സ്, വഴി കൂടെ റിട്ടേൺസ് ഔട്ട്വേർഡ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്ത സാധനം നമ്മൾ കൊടുത്തു. സോ റിട്ടേൺസ് ഔട്ട്വേർഡ്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് പർച്ചേസസ് റിട്ടേൺ. ഇതിന്റെ താഴെ എഴുതാം 3,000. So the total amount is 95,000. പിന്നെ വരുന്ന ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പെൻസസ് ഒക്കെ ഇതിൽ വരുന്ന വേറെ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ക്യാരേജ് ഓൺ പർച്ചേസസ്. ക്യാരേജ് ഓൺ പർച്ചേസസ് ഈസ് എ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആണ്. ക്യാരേജ് ഓൺ പർച്ചേസസ്, പർച്ചേസസിന്റെ സമയത്ത് വേണ്ടി വരുന്ന ക്യാരേജ്. സോ അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് പർച്ചേസസ് വാട്ട് ഓൾ എക്സ്പെൻസസ് വിച്ച് ദ കമ്പനി ഹാസ് മെറ്റ് ഇൻ റിഗാർഡ് ടു ക്യാരേജ്, റിഗാർഡ് ടു ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ, ആ സാധനം പർച്ചേസ് ചെയ്യാം. സോ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ്. On purchases 1,000. ഇനി വേറെ എക്സ്പെൻസസുകളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല. ഇവിടെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്ന ഒരു ഐറ്റം ഉണ്ട്, ലൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഹീറ്റിംഗ്. ഇതൊരു ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആണോ ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ്? യു വിൽ ബി കൺഫ്യൂസ്ഡ് വെദർ ലൈറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് ഇസ് ഡയറക്റ്റ് ഓർ ഇൻഡയറക്റ്റ്. പ്ലീസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, lighting and heating is an indirect expenses, not the direct expenses. Okay, lighting and heating നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ടാണ് കമ്പനിയിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ലൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഹീറ്റിംഗ്. അതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് ലൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഹീറ്റിംഗ് എന്താ ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നു എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് അറിയില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. അതെനിക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ളതാണ്. വൈ ലൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഹീറ്റിംഗ്? കാരണം ലൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഹീറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മേ ബി അത് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം അല്ലെ, ലൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഹീറ്റിംഗ് അത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം, അങ്ങനെ എടുക്കാം. അതർവൈസ് ലൈറ്റിംഗ് മാത്രം വരുമ്പോഴും അത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, പണ്ട് എനിക്കറിയാമായിരുന്നു അതിന്റെ ആൻസർ. ഇപ്പൊ എനിക്ക് അത്ര ഒരു ക്ലാരിറ്റി കുറവുണ്ട്. ചില സമയത്ത് ഒരു വരുമല്ലോ അങ്ങനെ. അത് ഞാൻ പറയാം എന്താന്നുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എന്തുകൊണ്ട് ലൈറ്റിംഗ് ആൻഡ്. അപ്പോൾ എനിവേ പ്ലീസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, ലൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഹീറ്റിംഗ് ഇസ് ദി ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ്. ഇറ്റ്സ് ഓൺലി പർച്ചേസസ്, പിന്നെ ക്യാരേജ് ഓൺ പർച്ചേസസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഡയറക്റ്റ്. വേറെ എല്ലാം ബാങ്ക് ചാർജസ്, ഡിസ്കൗണ്ട് റിസീവ്ഡ്, ഡിസ്കൗണ്ട് അലൗഡ്, സോ ഓൾ ദീസ് എക്സ്പെൻസ്, പോസ്റ്റേജസ്, അതെല്ലാം ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആണ്. ഇൻകം ഫ്രം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്, ദാറ്റ് ഇസ് എൻ ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇൻകം ഓഫ് ദി കമ്പനി. ഇനി ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ എഴുതാം സെയിൽസ്. എഴുതുമ്പോൾ ബൈ സെയിൽസ്, ദിസ് സൈഡ് ബൈ സെയിൽസ്. $1,62,100. Okay, 1,62,100 sales. Sales return ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സെയിൽസ് റിട്ടേൺ ഉണ്ട്. പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ 3,000 അല്ലേ? കറക്റ്റ് 3,000 ആണ്. ഒരു 0 കൊടുത്തു. താങ്ക് യു, ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ സമാധാനം. സെയിൽസ് ലെസ് റിട്ടേൺസ്. സെയിൽസ് റിട്ടേൺസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, സെയിൽസ് റിട്ടേൺ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സി റിട്ടേൺസ് ഇൻവേർഡ്സ്, സെയിൽ ചെയ്ത സാധനം റിട്ടേൺ ഇൻവേർഡ്സ്. സോ
So the amount is 2,400 rupees. 2,400 rupees you can deduct from sales. So the final amount of sales is 1,59,700 rupees. Sales. വേറെ എക്സ്പെൻസുകളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല. അപ്പം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് എഴുതുന്നത് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സാധനം ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം ഇസ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക്. Always remember to write this closing stock, because many of the people will forget to write the closing stock. Closing stock will be recorded both in trading and profit and loss account, trading account, and on the balance sheet also it will write. It will write in the asset side, it will write closing stock. Closing stock will be always remember closing stock will be recorded on the two books, that is trading account and the balance sheet. അവിടെ രണ്ടിടത്തും വരും ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക്. ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക്. The stock on December 31st, 2018 was valued at rupees 26,000. See, that is a closing stock. 26,000. എഴുതാം. ഇത്ര ഉള്ളൂ. ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്കത് ബാലൻസ് ചെയ്യണം. ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ യു ക്യാൻ ടോട്ടൽ ബോത്ത് സൈഡ്സ്, ബോത്ത് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ആൻഡ് ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ടോട്ടൽ ചെയ്യാം. ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ടോട്ടൽ ബോത്ത് സൈഡ്. One side will be higher. Most of the case ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ആയിരിക്കും ഹയർ ആയിട്ട് വരാം. കാരണം കൂടുതലും പ്രോഫിറ്റ് മേക്കിംഗ് കമ്പനീസ് ഉള്ള ഒരു അസംഷനിലാണ് എല്ലാ കമ്പനീസും. അപ്പൊ പെർച്ചേസസിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് പെർച്ചേസ് എമൗണ്ടിനേക്കാളും. സെയിൽസ് എമൗണ്ട് ഇസ് ഹയർ. അതുകൊണ്ടാണ് അല്ലെ, സെയിൽസ് എമൗണ്ട് ഇസ് ഹയർ. ദാറ്റ് ഇസ് വൈ സെയിൽസ് നിന്ന് കിട്ടുന്ന റവന്യൂ ഇസ് ഹയർ. സോ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് വിൽ ബി ഹയർ. ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ഈ എമൗണ്ടില് ഇൻ ദ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ദ ടോട്ടൽ ഇസ് 1,55,700 ആണ്. ദിസ് സൈഡ് 1,55,700, and you write that amount in that side also. Debit side also 1,85,700, and the balance amount is 48,700 rupees ആണ്. Any difference? ഷോ എവിടെയാണ്, എന്താണ്? മനസ്സിലായില്ല, ഏതാണ്? ക്യാരേജ് ഓൺ സെയിൽസ്, റൈറ്റ്? നോ, ഇല്ലില്ല. ക്യാരേജ് ഓൺ സെയിൽസ് വരുന്നത്, ക്യാരേജ് ഓൺ സെയിൽസ് ഇസ് ആൻ ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ്. കാരണം എന്താണ്? Carriage on sales is actually the expenses, which is the expenses that the company is meeting with the aim of to sell that product. It's an expenses which is related to sales. It's an expenses as selling expense ആണത്. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. സെല്ലിംഗ് എക്സ്പെൻസ് ആണ്, നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതാണത്. an example, selling and distribution expense ആണ്. So selling and distribution expenses. See, ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്ന ഒരു ഐറ്റം ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ക്യാരേജ് ഔട്ട്വേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ആൻ ഇൻഡയറക്റ്റ്, ദാറ്റ് വിൽ ബി കമ്മിങ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട്. ഓക്കെ, സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന് വേണ്ടി വരുന്ന എക്സ്പെൻസസുകൾ, സെല്ലിംഗ് വിൽ ബി കമ്മിങ് ഇൻ ദ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട്. പക്ഷെ സെല്ലിംഗ് എക്സ്പെൻസസുകൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, ആ സാധനം സെയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരുന്ന ദാറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ്, ഓൾ ദി എക്സ്പെൻസസ് which that company is facing for selling that product, for distributing that product. അതുകൊണ്ടാണ് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ്, പിന്നെ സെല്ലിംഗ്, ക്യാരേജ്, അത്. So all these items is
considered as an indirect expenses. So it will be coming under profit and loss account and not the trading account. So remember, this is also important. Okay. Carriage on sales. Carriage on sales is an indirect expenses. Carriage on sales is an indirect expenses. കാരണം selling and distribution വേണ്ടി വരുന്ന expense ആണ്. That is not direct. That is an indirect expenses. And the balance is either to gross profit. To gross profit. This is the amount, gross profit. Balance the balance the last amount ആണ് considered as gross profit. Gross profit carried down. Confusion ഇല്ലല്ലോ. Okay, ഇത്ര മനസ്സിലായില്ലേ? Then this gross profit will be recorded at this side, credit side. അത് brought down ചെയ്തു നമ്മൾ gross profit. അപ്പോൾ after preparing this trading account, you can understand, the company can understand that this is our gross profit. Gross profit എന്ന് വെച്ചാൽ കറക്റ്റ് സെയിൽ ആ ഒരു കമ്പനിയുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് സെയിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രൈസ്, ദാറ്റ് ഇസ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ്. ആഫ്റ്റർ സെല്ലിംഗ് what is the core good of that company is selling, and what is the amount that the company is receiving after the purchases, after avrite adu vakkellam produce cheyidu kanitte what is the profit that the company is receiving, adana gross profit. And there are so many expenses are also there. Company ki meet cheyanundu, salaries, rent, anganulla vere kore indirect expenses meet cheyanundu. So all these expenses will be reducing in the profit and loss account. That is the next step. So after preparing this profit and loss account, company can identify what is the net profit. Adana company ki net profit aanadu, which means adana nammal shareholders nokku distribute cheyyunnathu. Aa amount aanu shareholders nu kodukkunnadum company യുടെ profit ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതും net profit ആണ്. So net profit is a profit which is treated as company's profit. That is the final profit, net profit. Gross profit, there will be so many deductions are also there from the gross profit. You deduct all the indirect expenses. After deducting all the indirect expenses and adding all the indirect incomes, company companyക്ക് net profit എത്രയെന്ന് you can identify what is the net profit. അതാണ് കമ്പനിയുടെ പ്രോഫിറ്റ്, നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ്. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ റിട്ടേൺ ചെയ്യാനും പിന്നെ ആ പ്രോഫിറ്റാണ് നമ്മൾ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള മറ്റു കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ടാക്സേഷൻ പർപ്പസിനൊക്കെ വേണ്ടി ആ പ്രോഫിറ്റാണ് കാണിക്കുന്നത്, നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇത്രയും കഴിഞ്ഞു. നെക്സ്റ്റ് ദിസ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ഇസ് carried down, then this gross profit is brought down to this side, profit and loss account ലേക്ക് മാറ്റുന്നു. So by this is the format. Okay, gross profit brought down, amount is ഇത് ഒരു ലൈൻ താഴേക്ക് എഴുതണം കേട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ആവും നമുക്ക്. ഇവിടെ എഴുതാം, കുറച്ച് സ്പേസ് വിട്ടിട്ട് എഴുതാം. 48,700 ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ്. ആൻഡ് ഇനി ബാക്കിയുള്ള എക്സ്പെൻസസ് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് താഴെ എഴുതി പോവാം. അത് ഏതൊക്കെയാണ് ഒരു മിനിറ്റ് ജസ്റ്റ് നോക്കുക. പർച്ചേസസ് കഴിഞ്ഞു, കമ്മീഷൻ റിസീവ്ഡ് ഉണ്ടല്ലോ, കമ്മീഷൻ റിസീവ്ഡ് ഓരോരോ ഐറ്റംസ് നോക്കുക. പർച്ചേസസ് ഇറ്റ്സ് ഓൾറെഡി റെക്കോർഡഡ്. കമ്മീഷൻ റിസീവ്ഡ് ഇസ് ആൻ ഇൻകം. ഇവിടെ എഴുതാം ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ്.
income received, commission received. Okay, commission received, it's an income. Commission received, amount is 650. Rent rates and taxes, indirect expenses. Indirect expenses. Rent rates and taxes, indirect expense ആയിട്ടാണ് എടുക്കുക. Amount is 8,600 rupees. അത് ഇവിടെ എഴുതാം. Salaries and wages, indirect. ഇവിടെ എഴുതാം, എക്സ്പെൻസ് ആണ്. സോ എല്ലാ എക്സ്പെൻസസുകളും നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഡെബിറ്റ് ഓൾ എക്സ്പെൻസസ്. Salaries and wages. Sales record ചെയ്തതാണ്. Sales is already recorded in the trading account. Carriage inwards, I mean return inwards and return outwards, it's already recorded. Sundry expenses. Sundry expenses is treated as an indirect expenses. Sundry expenses. Amount is 2,500. Bank charges. Bank charges is again indirect expense ആണ്. ഇൻഡയറക്റ്റും കൺഫ്യൂഷൻ വരരുത് കേട്ടോ. നമ്മൾ വിചാരിക്കും ബാങ്ക് ചാർജസ് ഓക്കെ, അത് കമ്പനി ഡയറക്റ്റ് കൊടുക്കുന്നതാണല്ലോ, ദാറ്റ്സ് ഡയറക്റ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെ വിചാരിക്കും. ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ട്രേഡിങ്ങിനോട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പെൻസസ് ആണ്. ഓക്കെ, ട്രേഡിങ്ങിനോട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസുകളാണ്. ഇൻഡയറക്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതല്ലാതെ ബാക്കി വരുന്നത് എക്സ്പെൻസസുകൾ. അപ്പൊ അതെല്ലാം ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ്. ബാങ്ക് ചാർജസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ സൈഡിലാണ്, ബാങ്കിങ്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ആൻ ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആണ്. Then discount received. Discount received, it's an income. Indirect income ആണ്. Discount, company received some amount as a discount. അപ്പം അത് income ആണ്. Discount received income. Carriage on purchases എഴുതി റെക്കോർഡ് ചെയ്തു. Discount allowed. Discount allowed. Discount allowed, അത് എക്സ്പെൻസ് ആണ്. ഡിസ്കൗണ്ട് allowed. ഡിസ്കൗണ്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തു കസ്റ്റമേഴ്സിന്. ഡിസ്കൗണ്ട് allowed which means we have allowed some discount to the customers. So that is a expense ആണ്, കമ്പനിക്ക് എക്സ്പെൻസ് ആണ്. Amount is 530. Carriage on sales. Carriage on sales. Carriage on sales. Amount is 1,700. എവിടെയെങ്കിലും ഫംഗ്ഷൻ ആയി ചോദിക്കാം. ലൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഹീറ്റിംഗ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പോസ്റ്റേജ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആണ്, ഒബ്വിയസ്ലി കൺട്രോൾ ചെയ്യും. പോസ്റ്റേജ്. Then income from investment. Income from investment, കമ്പനിക്ക് വേറെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടാവും. ബാങ്കുകളിലോ അതല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ബോണ്ടുകളിലൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടാവും കമ്പനിക്ക്. കമ്പനി will have some other kind of investment in banks, bonds, government bonds, അങ്ങനെയൊക്കെ. അല്ലെങ്കിൽ in other companies also, കമ്പനി വേറൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടാവും. So income received from that investment. So it's an income. Commission paid by the company. അത് എക്സ്പെൻസ് ആണ്. 1,000.
ഇൻട്രസ്റ്റ് പെയ്ഡ് ഓൺ ബാങ്ക് ലോൺ. ഇൻട്രസ്റ്റ് പേ ചെയ്തു ബാങ്ക് ലോണിന്. ഇൻട്രസ്റ്റ് പേ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ആണല്ലോ. ഇൻട്രസ്റ്റ് പെയ്ഡ് ഓൺ ബാങ്ക് ലോൺ. ചെക്ക് ചെയ്യട്ടെ, ചെക്ക് ചെയ്തോളൂ കറക്റ്റ് ആണെന്നുള്ളത്. 8,500, 10,400 എമൗണ്ട് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തു. Okay. Again, you total both side. Total both side. So in the credit side, അതായത് income side, revenue side, income side, credit side, that side will be higher. Income ആയിരിക്കും കമ്പനിക്ക് കൂടുതൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും, അതുകൊണ്ട് അത് സൈഡ് ആയിരിക്കും കൂടുതലുണ്ടാവുക. അല്ലാത്ത കേസുകളും ചില സമയത്ത് പ്രോബ്ലം ചോദിക്കാറുണ്ട്. എന്നാലും നമ്മൾ കൂടുതലും ഏതാ ഇൻകം ഉണ്ട് എന്നുള്ള, പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടെന്നുള്ള എക്സംഷനിലാണ്. So the total is 50,600 ആണ് എഴുതുക. 50,600. 50,600. അത് കഴിഞ്ഞ് ബാലൻസ് ചെയ്യാം ഈ സൈഡ്. അതല്ലേ ഇവിടെ എല്ലാം നമ്മൾ ടു എഴുതണം കേട്ടോ. അതെന്താ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല അല്ലേ? ദിസ് സൈഡ് ഞാൻ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് അതിന്റെ കാര്യം മറന്നുപോയി. ദിസ് സൈഡ് 2 എഴുതുക. ദിസ് സൈഡ് ബൈ. Okay, this side, that is a format. This side you can write 2 debit side and in the credit side buy എന്നാണ് എഴുതുക. To gross profit, gross profit and net profit. Net profit 21,170 rupees. 21,170 rupees. So this is the net profit of Lakshmi and Company. Net profit of Lakshmi and Company is 21,170 rupees. Okay, so which means that you will write all the expenses on the debit side and all the incomes will be written on the credit side. So total both side, credit side will be, the income side will be higher. Most of the case income side will be higher. So income namukku kitti and all the, you deduct all the expenses, then you can arrive at the figure which is arriving as net profit or gross profit ആണ് നമുക്ക് വരിക. That is a profit amount. And this profit will be recorded again in the balance sheet. അത് നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കും. ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ നമ്മൾ എഴുതും പ്രോഫിറ്റ്. അത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യും. ആ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ്, ഐ മീൻ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകും ബാലൻസ് ഷീറ്റിലോട്ട്. ഇതൊരു സിമ്പിൾ ട്രേഡിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ആണ്. ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് വിൽ ഡു അനദർ പ്രോബ്ലം ഓൾസോ. അതർവൈസ് ഇപ്പോഴും നമുക്ക് ഐറ്റം കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട്, ട്രേഡിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടും ചെയ്യാം ആൻഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ചെയ്യാം. പറ്റുമെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ, ഈ മൊഡ്യൂള് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഫിനിഷ് ചെയ്യണം. എന്നാലേ എല്ലാം പ്ലാൻ ചെയ്ത പോലെ നടക്കുള്ളൂ. എല്ലാം നെക്സ്റ്റ് എന്താ പറയാ മൊഡ്യൂളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തീർക്കാനേ.